नमस्कार। आज आम आसी पहुँचीचु दमदमणि पीठ कालीजोड़ा बनखंड मध्य आपण मैंने जानते दमदमणि पीठ बहुत टूरिज्म फेमस जदिओ एत पर्यटन इस्टाब्लीश हो पारि ना किंतु किछिटा जिनसपाई जगहटी फेमस कहीं वनांचल रोचे हाथी मान बहुत फेमस जगह आप जानते ये हाथी बहुत अच्छा प्रोटेक्शन गवर्नमेंट बहुत किसी कर किसी देखा जाऊनी जहाँ कला भली लोक आसुँच फीस्ट करुँच परिष्कार परिच्छन्नता रक्षा कले भल हुआ राजपटे माँ थे रजा थी जानते माँ थे जानते हूँ जुगर कथा यहाँ कौन चलती आउ जो जुग सब गले राजनीति जो चलती तो जमले माँ कितु जहाँ आंचलिक मैंने जानी प्रचार प्रसार प्रचार प्रसार यही 50 वर्ष है भोजी पिकनिक सब बुझे राजा द्वारा हाँ जाम से दीप नहीं जान हाँ दीप नहीं जान राजा ना था काशीपुर रजा थे दीपू दीपू वंशधर अच्छे रजा कि ना वंशधर अच्छे राजवाड़ी भी चली काशीपुर हाँ काशीपुर हूँ मेन तर एपटे गोटे आम यहाँ हूँ डाईजोड़ा बनिया कटक डिस्ट्रिक्ट ये आम जाऊँगी विराट कटक विराट कटक यहीपट राजनीति बुझे सी ये गोटे ब्रांच एटिकार लोकमुख लोक कथा जहाँ रही आसी राजा द्वारा बहुत वर्ष पूर्व राजा स्वप्नादेश अनुसार राजा राजा माँ जंगल देखते राजा राजा द्वारा ये प्रतिष्ठा माँ प्रतिष्ठित एवं बहुत समय पर लोकलोचन को आसी मंदिरटी मंदिर से भाई किसी देखिपार वर्तमान की काम चली मंदिर में किंतु जदि आमर सरकार चाहते बहुत वर्ष ये गोटे भल टूरिज्म प्लेस भाव में काम साबित हो पारंता राजा द्वारा प्रतिष्ठित मंदिर एवं एत सुंदर जंगल एत सुंदर नेचुरल प्लेस आपने माने यहाँ कटक डिस्ट्रिक्ट रे जाऊँगी कटक डिस्ट्रिक्ट आम मात्र 15-20 किलोमीटर रास्ता हम आपण मैंने कटक टू अप टू चौद्वार भीतर को नहीं आसिले आमर एआरसी एवं इंफा देकी से रास्तार आसिले आपड़ ये पहुँची पारे आपटा गूगल सर्च कले पाइबे एटिकार नेचुरल प्लेस लोक मान विमोहित करूँ आप देखिपे ये माने घंच अरण्य गोटे समय किसी समय आप व्यस्तबहुल जीवन भर बाहर कर आप पहुँचती ये जो भाव विवर समयटा को एंजॉय करती आप बहुत खुशी लगे यह मोर अनुभव एवं माँ विषय तो यह जहाँ आम शुणुचु जे माँ नाम बहुत माँ को जहाँ ये मानसिक कले माँ पूरा करती बोली मान्यता रही माँ एटिकार अधिष्ठात्री। हेलो भाई नमस्कार आम आज नना सागे साक्षात्कार करवा जे दमदमणि पीठ विषय आमको तो एत अभिज्ञता नहीं कि नना बहुत वर्ष धरी एठारे पूजक हिसाब से कार्य कर तेणु नना शुणा नना माँ विषय कौन कहते माँ ये केमी प्रतिष्ठित है आगुरी से पुराना गंभीर है गंभीर गछमूल पत्थर था ताकू पांडव मैंने थोड़े प्रतिष्ठा होता खाली थोड़ी रात ताल दापन करते पांडव मैंने 4-5 जन बसले मझे शिलाटी थोड़े थोड़ी माने युधिष्ठिर हस्त जोड़िकी डाकिले 4 जन मझे 5 भाई जाक द्वितीय पांडव आंतरिक फल संसार आंतरिक फल क्योंकि निजे स्वयं भगवान आउ तृतीय पांडव आंतरिक पुष्प चतुर्थ पांडव 2 लोक गाधे सहदेव से आगंतुक सब जानते समय
ତାଙ୍କ ନାଁ ନାମାଙ୍କିତ ତମେ କରିବ। ସେଇ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, କପିଳାସର ଡମ୍ବର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଡମ୍ବର ଶବ୍ଦ ତାର ନାଁ ହେଇଛି ଦମଦମା। ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନି, ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ସ୍ଥାପନ କରି କାଳ ରାତି ଯାକ ସେ ଯୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ସବୁ ଦେବୀଙ୍କର ପୀଠ ଅଛି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆକୁ ପାଇଥିଲୁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ପୋଥି। ଆଜ୍ଞା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିନିଷଟା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା କିଏ ନା ହାରିବନ ଦାସ ଏଠି ବଡ଼ ମଦ ଭାଟିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତତଲା ମଦ ନେଇ ତାପରେ ଢାଳିବ ସେ ପଥରରେ ଗଛ ମୂଳେ ମଞ୍ଜ ନଥିଲା ମ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗଛ ଗୁଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ସବୁ 4-5 ଗଛ ଯାକ। ଆଜ୍ଞା ସେ ତାଙ୍କୁ ରହିଲା ଏ ରଜାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ। ଆଜ୍ଞା ରଜା ସେଠି କାଠ ହାଣନ୍ତି, ଲୋକ ସହର କାଠ ହାଣନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଏଠି କ'ଣ କିରି ନା ନାଇଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ନାଁ ଯୋଉଠି ଦେବ ପଞ୍ଚଦେବତା ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ପଞ୍ଚବିଷ୍ଣୁ, ସେ ନାଁଟା କୁଆଡ଼େ ବୁଡ଼ିବନି, ନାଁଟା ସବୁବେଳେ ଆପେକ୍ଷା ସେ ରହିଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଦମଦମା ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ହାଡ଼ିମୁଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ସ୍ଥାନକୁ। ଆଜ୍ଞା ଛେଳି କାଟିବ ଇଏ କରିବ କୁକୁଡ଼ା କାଟିବେ ଏ ସହର ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଚକ୍ରଧର ବିଶ୍ୱାଳ ଆଜ୍ଞା ଆଇଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଏଠି ଗୋଟା କହିଲେ ତ ଘର କର, ଘର ତିଆରି ହେଲା। କାହା ପଇସା ନୁହଁ, ସେଠୁ ଘର ତିଆରି ହେଲା। ଘର ତିଆରି ସରିଲା ପରେ ସେଠୁ ରହିଲେ 7-8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ସେଠି ଜପ କରି ରହିଲେ। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ମଙ୍ଗରାଜପୁର ସ୍କୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେଇଠୁ ସେ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପତ୍ର ଏତେ ନେବା 7 ନେବ ଏଡ଼ି କରିକି ଆମ୍ବ। ଆଜ୍ଞା ମଝିରେ କହିଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଆମ୍ବ ସେ ଗଛ କେହି ଚଢ଼ିବେନି, ସେ ଆମ୍ବ କେହି ଖାଇବେନି। ଆଜ୍ଞା ଏମିତିଆ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ସେଠି କରି ଖୋଲିଲେ ଆଉ 9 ଫୁଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସେଠି ବାହାରିଲାଠୁ ସେଠୁ ଲୋକ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ। ସେଠୁ ସ୍ଥାପନ ହେବ କେଉଁଠୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଘର ତ ହେଇଛି ଆଗରୁ ଆଗ ସ୍ଥାନ କରିଦେଲେ ତାପରେ ବାହାରିଲେ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଆଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଆମେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲ ଥାଏ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହୁଙ୍କା ଥାଏ, ବଡ଼ ହୁଙ୍କା ଏଡ଼େ ମୋଟ ବୋଡା। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି 5 ବସ୍ତା ଧାନ ଗଦା ହେଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେଉଁ ସଚିନା ଧାନ ଆଜ୍ଞା ଗର୍ଭ ଧାନ ହେବ ନୂଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ହେଲା ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେମିତି ସରିଯାଇଛି ଗଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ସେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସବୁ ଗଲେ। ସେ ପଣ୍ଡିତକୁ ତ ହେଇଗଲା ବାଡ଼େଇଲା ବୁଢ଼ୀ କଷିକିରି ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପୂଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ 7-10-12 ଦିନ ଯେ ପୂଜା ହେଲା ସେ ଦିନଙ୍କର ଆଗ ଆସିବନି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପୂଜା ଶିଖୁଥିଲି ଆଉ ଟେଲର କାମ କରୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟେଲର କାମ କରୁଥିଲି ଯାଇକି ଫଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି। ପଞ୍ଚମିତ ରହିଲେ 3-4 ଦିନ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଠୁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ତାକୁ ପଞ୍ଚମୀ ଦେବ କରିଯାଉଛି। ସେଠୁ ଯାଇକି ଫଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ସିଲେଇ କରୁଛି ଆଉ ଡାକିଲେ ଆସିଲି। ପଞ୍ଚମୀ ଥାଆନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବଖରା ହେଇଥାଏ, ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଏମିଟା ଗୋଟେ ଘର ଛୋଟ ଘର ହେଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତ ଆସିଲି ସେଠି ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଦେବା କଥା ଆମେ ଦେଲେ। ଯାହା ସେଠି ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଆସେ ସେ ଯାଇକିରି ଅମରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବକ୍ସିବଜାର ଆମେ ଯାଇ ପଢ଼ିବୁ। ଏଠୁ ପୂଜା କରିକିରି ଯାଇ ଅମରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ 4 ବର୍ଷ ପୂଜା ଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ ନନାଙ୍କ ମୁଖରୁ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଥା। ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁସାରେ ରାଜା ଆସି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ରାଜା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡବମାନେ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନୁହଁ ଖାଲି ଥୋଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଥୋଇକି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏଠି ରହି ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ରାତିରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଚାଲିଲେ ଆଉ ସ୍ଥାପନ କରି ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ମାଙ୍କର ଆଜି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି। କିନ୍ତୁ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଇଁ? ଏଠି ମାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ପୀଠ ସରକାର କ'ଣ କେମିତି ଏଠି ଆଉ କ'ଣ ଯୋଜନା ହେଇପାରନ୍ତା? ପୂଜା କରିବା 57 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବାଟେ ଯିବେ ହାତୀମାନେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମୁଁ ସେଠି ପୂଜା କରୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ହରିଣ ଭିଡ଼ିକ ସହମତ ମୁଁ କେହି କିଛି କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବୁଢ଼ୀ ରଖେଇଛି ତ କ'ଣ ରାତି 1ଟାରେ ପଳେଇ ଆସିବି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଳ ହାତୀ ମୁଁ କାଲୁ ମା କେହି କିଛି କରିବେନି। ମୁଁ ରାସ୍ତା ଆସୁଛି କିଛି ହେଇପାରେ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା
ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ ନନାଙ୍କ ମୁଖରୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖିପାରନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ଡମଡମଣି ଡ୍ୟାମ୍ ନାମିତ ଡମଡମଣି ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି। ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଣିକି ଲୋକ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଆଗରୁ। ତେଣୁ କେୟାରଫୁଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତା ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଦେଲେ ଭିଡ଼ ଟୁରିଜିମ୍ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତା। ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ବହୁତ ଭଲ ନାଁ ହେଇପାରନ୍ତା। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖିଲେ ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥା ହେଲୁ, ନନାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ମାଙ୍କର ଏଠିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ, ମା କିପରି ଏଠି ଆସିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ବହୁତ ଥିଲା ମାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଗୋଟେ ରାତ୍ରି ରହି ଏଠି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଡମ୍ବରୁ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣା ଯାଇଥିଲା କପିଳାସଙ୍କ ଠାରୁ, ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ। ସେଇଠୁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏଠିକାର ଜଣେ ନାମ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମାଙ୍କୁ ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ବାଟ। ଏଇଟା ଡାଳିଯୋଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡ, ଡାଳିଯୋଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ। ୟାର ଭିତରେ ଧୂମ୍ରପାନ ବଗେରା କରିବା, ନିଆଁ ଜାଳିବା ଏସବୁ ନିଷେଧ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା, ମାରିବା, ଗଛ କାଟିବା ଏସବୁ ନିଷେଧ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଏଠି ହାତୀମାନେ ଚଲାପଥ ହାତୀଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଏଠି ରହିଛି, ବହୁତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଟିକେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କଲେ ଭଲ। ଏଠି ଡିଜେ ବଜେଇବା, ସାଉଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ଏଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା, ଆମ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ରହିବା ଉଚିତ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମାନି ଚାଲିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ବୁଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସମୟ ବାହାର କରି ଆପଣ ଦିନେ ଆସନ୍ତୁ, ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଠିକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେଲେ ହୁଏତ ବନଖଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇପାରନ୍ତା, ମନ୍ଦିରର ମାଙ୍କ ନାଁ ହେଇପାରନ୍ତା, ଲୋକ ଏଠିକି ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଆସନ୍ତେ, ବେଶୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ପାନୀୟ ଜଳର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଆସି ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବଣଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ। এইটা ବି ତାଙ୍କ ଯଦି କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା, ସରକାର ଟିକେ ନଜର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ଏହା ପ୍ରତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଆପଣମାନେ ଆସି ନିଜେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ଜୀବନ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନର ଭିତରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ। କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି କୌଣସି ପଶୁ ଜନ୍ତୁକୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ମାରିବା, ତାଙ୍କୁ କାଟି ଖାଇବା, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା, ହାତୀମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ନିଆଁ ତୀର ମାରିବା ଏସବୁ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସଚେତନ ହେଲେ ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚୟ ସଚେତନ ହେବ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ନିୟମ, ବନଖଣ୍ଡର ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ, ଏତିକି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରକୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଆଁ ଜଳାଇବା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନିଆଁ ଜାଳିବାଟା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହେଇପାରେ, ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହାନିକାରକ ହେଇପାରେ। କାହିଁକିନା ଏଇ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଆମର ଜୀବନଦାତା। ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ କେବଳ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବାନି, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ସବୁ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଶୁଜନ୍ତୁକୁ ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ ହୁଏ, ପ୍ରକୃତିକୁ କୌଣସି ହାନି ନ ପହଞ୍ଚେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମୋତେ ଯଦି ସରକାର କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ କଥା ପହଞ୍ଚି ପାରେ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସରକାର ଯଦି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ଏହା ପ୍ରତି, ତାହେଲେ ମାତ୍ର ଆମ କଟକଠୁ 20 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚୌଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହିଥିଲି,
ଚୌଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆସିଲେ ମାତ୍ର 20 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟୁରିଜିମ୍ ହେଇପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଏହା ପ୍ରତି କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିନାହିଁ। ହୁଏତ ମୋତେ ଏହା ହିଁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଏତିକି କହିବି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିବା କଥା ସବୁ ଦେଖେଇଲି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜରି କାଗଜ ଏସବୁ ବାହାରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଦୟାକରି, ଏବଂ ଗାଡ଼ି ମଟର ଧୀରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଚଲାନ୍ତୁ। ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଟିକେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ଚଲାନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ହେବାର ଜରୁରୀ, ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାଘାଟ। ଏଠିକାର ଆଦିବାସୀ କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଜନଜାତି ଏଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଦାବି। ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ସହରରେ ବାସ କରୁଥିବା ମଣିଷ, କେବେ ବନାଞ୍ଚଳରେ ବନ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏତିକି କହିବି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଡମଡମଣି ପୀଠ ଧନ୍ୟ ହଉ, ମାଆଙ୍କର ନାଁ ଆହୁରି ବଢ଼ୁ, ମାଆଙ୍କର ଇଏ ହଉ, ଯଶ ବଢ଼ୁ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଟୁରିଜିମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ଭଲ ହଉ, ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।